أنا حنسى مزدحمكم سكول عود بعليش الذي يدحمكم بقول لهم معك حمش نتنزل على تنزل حنا نزل عالم كم زل حنا حمش نتني كرينا عسران كان نتني في بعد حمش معتمري أمين نوي قصر حد أنت خوينا نزل عالم دحنا نزلنا حياة بزغنس أبيد مساعدنا سن أي موسنينا وانجيل يوحنس 10 مراف عسران شو عتل كسر عسران عتل أكل قلت خبوا ليوم زين حمش نتصحفون سندوها وانجيل يوحنس 10 مراف عسران شو عتل كسر عسران عتل قلت في لنا نقول هراي تناباجي جنا دمس أي سمعة تناباجي دمس أي سمعة أنا خايل لين أنا خايل لين ساتن وني سباني ساتن كاسباني أنا خاهيو العالم هبان أنا شد اشتغل حمون تراتبا هيو العالم من سببه هيو العالم أنا أكون تاكل تري ويد قرات هو تبان هيو العالم تقول هيو العالم أنا كم تزبل كون تخيل تغطن أنت ذيك جنجل دقمة يوكبني ما تكوموديدو أنا هيو العالم أنت قلت الدحري هيو العالم كنترات ناكل نايزل عليم السلب تقبروا أبي وأنا أنا يهبني أنت قلت الدحري أنا بعد يذهبن أقولي تجا أتحدث أميري بالبيت أنا بسرح كوم مسكن تسمع له مويت بزقبركم بعد يبريت أيني بعد يزبن حراي نقصل مساعته على حق زن على بيوتك زن عالم دما أيتف أني نسوي كده نسوي آمين نمعاس هيدا زن عالم أيتف أول كل بقى زن عالم لو بلدا زن عالم هذا تقول لك أيتف أني دا أقول أيتف أني نمعاس زن عالم أبيت أيتف أني دخل ميلانك أيتف ودق إلانك سنف إلانك أيتف أني أيتالي عنك أيتوم عنك أوزق اسم ذا يردله من ذا أمامي لسالة الله بعده أريد أقول لي أمينكم ما يفلتنيس تلعن عني أمنناني لما تأيد أم نقصار أص أمين اسم أميني بالبجة يس نزل عالم ده يكون أمين أنا أمين يكون حبابه حق زلك حق زلك هايكون أي أمين أنا إيه بيجي تقولنا أنا زين أفعل أنت خمسة سكول لا يوليس كم أتل كم إيديون من زعن يلا بجيب شباب أنا كابي جيسوس كريستوس تجنا كم زول الدهري كذا كم خيري عين زعني هو الدق خيري عين زعني كذا جاي خيري عين زعني زعل سبب أبتعرف أبو عسران قال عملت كومبرومايز نقدر نجيرو منه أبي وتي كومبرومايز تبع بريء اللي مالك إحنا مزخيك ودا ده حركة أزخ حسب هذا صوت ده يشيلكم أنت أيام ده زي نسوق مزخيك سب بزح زدك فوق بيتك سنة تقبله حكى لك حكى عدمنك قوينه نتحكى ده شفا لحكى أنا لا تحلك نقولكم كلنا حافظ نحل فينا حافظ على نتدي ما تصير له حزبي نتدي ما تصير له ولده مش بوليتيكا دي تحاوس مش هيمانو دي تحاوس مش سب دي تحاوس سريت وانجل كم زنا سريت وانجل برعوز نزخوا الإسلام مسحب سيفله نزخوا باقي نسكت تدانيله نزخوا اللي تم عشان زارب الله لما تصير له ولده درو جميل درو لا يمزحات وزور تغير رمعه لا يمزحات سلطة تغير سمعه عبدنا يكلف بيوتري نتحقق نحلفها يا no way حفل الشجرة نحبس الشجرة أصلا نقول أملاك مساعد أنا بيزنس يكون لا ود بيزنس قبرنا ود تزارب الله أنت أيدي يسوس تدحي ولو كابا يزن من زعل يلن كاوز من زعل ولا أنت يسلز خانه تهدي من زعل قتل تهدي من زعل اتنا عاتن ذهبنا أبوي كاب كل عبدي اسك حياس بس حزن ولا عود تدخنكو أبيدو تودعكو أبيدو تصنفكو أبيدو أنا ولا عود أي من زعل أي تفعلي يسوس لني نزل على بيوتي بان ها أي تفعلي أمين يقول لنا أمين my goodness أما هي بقول حنص مزدحنة فمزدحنة تلقينا سمرنا حجز حطه الله عليه حتى كم دبيت تجمع في الصلاة
كم دنيا حاجات يا أكتو يوصل إنجاك أقوى إنجاك ولا أكتو يحقص لما أحسن تحقص ترى طلع من الشركة شاف أمس دسمه بيسكو يخيل كم دنيا فيه كم دنيا تجبر دس كأمر السر زغتك قدما يوحنس كنت عسر جعته بس هنا ميرون بالكابانا أبيت غسان ميرون بالأبويتا عين بره ناتو أماني سوى العودو كم دنيا حاجات تجبر أنت جيرو خبابون ساتات بابون تعسى عقلي وحده فلتات وحده تحاوي وتدقون بقلتيه دس داول تقبل أهلا طارس هم منفس يبلنا كدوخميهم ورقص لهم كجاجي لهم رقص أنياء تحبوا أنا فهمت حد كذي اللي فلت أقل قالوا خذ قالوا شجارة كأب تقوله أقل قالي ماستيكا صدومي جعبني عم لحظة أكرهون جني مسكرة يكون زلا طيب مسكرة هاد جبرة هاد نبرة السبز أطول جكم طفو تتمون يكون الصوم تلوتلو أملاك نايدون كأولاني ولا عود نبرة ده فاسك ولا عود زرع الدامي مسمى زرعات ودوس كمل نبرته نيبون نبرة وهاب النيلو ود يسوع كريستوس عليك أنت تصبيه يملس تيخون سكول بتودي كنا تمليسو أدك حدير بدك وعلو بوتا نتايلو انقع أجزي أبير سبب خما يكون انقع أجزي أبير سبب يكون انقع أجزي أبير جنا تصوت مدرب يكون انقع أجزي أبير تقصد طلاق الصباح يكون واحد زي أبير يكون أبي محلنا أبدأ كده ويرس يملس ويخون تغباري كون أنت خام مخالف اللتيو أبكي وتخدخون أنت أبوي بقولو زي أبير تقولي لا ده مجمع معرفة بقف أسر حمش أنت أبوي أما تاي ودي لك أبحقه وديق أبحقفه ودي ودي ولا عود ما يتنيرو في وقت رخيمة أخيرو تبني ثلاثة نجار قولوا لك علي قبيشة أنجي تاخذوا أبدأ أنا أروحكم بدي لحد هذا قبيشة خليك كلنا تحقص ولا عود أو استدنا الله جري إني بلان على حول ميت أطورس إذا قلوا تنبرت كوناتني نبرت ناتي كونه تريد أثر ناتي كونه كسبة كبتشون إذا كل النبرات تنبرس نمان كذكره نتوانا سب كبيدي كويلكم عن توي نفرس هاي المثالي إذا كل أبدوا على وعيو أبنا كنا تحكم يعني إذا ميات برامرو سايبور رجع سكرجع برامرو أنتم سأقول رجع بنات كار أقول رجع ዝም ብዬ ቃሉን ባለብላችሁ ነው የሚሻለው። ቴዎሎጂያይዝ ካረግ ነው ቁጭ ብለን ስለምንውል አንዳንድ ሰዎች አሉ ቴዎሎጂያይዝ እያደረጉ መዋል የሚፈልጉ። እኔ እያነበብኩ ብዘለው ይሻለኛል። አንድ ጊዜ ከዳነ ሰው ምን ይሆናል? መዳኔን ላጣው እችላለሁ። Once saved, always saved, right? ዝም ብለን ብናነብና ዝም ብለን ብናልፍ ማየት አለባችሁ። ራሳችሁ ማየት አለ። ዕብራውያን እንደዚህ ከሆነማ ተጠንቀቁ ምን ይላል? መጠንቀቅ ምን ያስፈልጋል? ተጠንቀቁ። ምንም ነገር የማይሆን ነገርን ተጠንቀቅ ይባላል እንዴ? ተጠንቀቅ የሚለን እኮ ዜሪ ሪያሊቲ። ምን ሪያሊቲ? ስለ እግዚአብሔር ባይብላችሁ ልዩ ቁጥር 26 እንዴ አልፎ ነው የማነበው አስደንጋጭ ስለሆነ ዊጀስት ዝም ብለን ማንበብ ብቻ ነው። የእውነትን ቃል ከተቀበልን በኋላ ወደን በኃጢአት ብንመላለስ ወደን ኃጢአት ብናደርግ ከእንግዲህ ወዲህ ስለ ኃጢአት መስዋዕት አይደለም የሚቀርብልን። እሺ አረ የሚያስፈራ የፍርድ መጠበቅ ተቃዋሚዎችን ስለ አማኞች ስለሚያወራ ተቃዋሚዎችን አላለማውያንን ተቃዋሚዎችን ሊበላ ያለው የእሳት ብርታት አለ ይልና ከዛ የሚጠቀምባቸው ቃላት are very shocking። ይሄ ካላስደነገጣችሁ እኔ ምንም ላስደነግጣችሁ አልችልም። የሙሴን ሕግ የናቀ ሰው 2 ወይም 3 ቢመሰክርበት ያለ ርኅራኄ ይሞታል እና ታዲያ ይልና
የእግዚአብሔርን ልጅ የረገጠ ለካ መርገጥ ይቻላል። ለዚህ ነው እንዳትረግጥ ተጠንቀቅ ነው እኮ። የእግዚአብሔርን ልጅ የረገጠ የተቀደሰበትን የኪዳኑን ደም እንደ ርኩስ የቆጠረ ለካ ማራከስ ይቻላል። ኤክስፔንሲቭ የሆነ ህይወት ተሰጥቶን መርገጥ ይቻላል፣ ማራከስ ይቻላል። የኪዳኑን ደም እንደ ርኩስ የቆጠረ የጸጋውን መንፈስ ያክፋፋ የናቀ ኦል ዲስ ቲንግስ ይቻላል ማለት ነው። መንፈሱን መናቅ፣ ደሙን መናቅ፣ የእግዚአብሔርን ልጅ መርገጥ፣ የረገጠ የጸጋውን መንፈስ ያክፋፋ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቅጣት አይጠብቀውም ይመስላችኋል? እንዳንረግጥ፣ እንዳናበላሽ፣ ምናልባት አንዳንዶቻችን ገብተንበት ይሆናል። እንዳናበላሽ፣ እንዳንረግጥ፣ በጥንቃቄ እንዳናናንቅ፣ እንዳናራክስ፣ እንዳይረክስ። ከዛ ቀጥ ያለ ወደታች ስታነቡ እሱ ነው የሚናገረው። የጸናችሁበትን የቀደመውን ዘመን አስቡ፣ ድፍረታችሁን አትጣሉ። ቁጥር 35 ድፍረት አለን ተብሎ አልነበረም? ድፍረታችሁን አትጣሉ። ቁጥር 39 መጨረሻ ምዕራፉ ሲዘጋ እኛ ግን ነፍሳቸውን ሊያድኑ ከሚያምኑት ነን እንጂ ወደ ጥፋት ከሚያፈገፍጉ አይደለንም። አታፈግፍጉ። ድፍረታችሁን አትጣሉ። መዳናችሁን አታራክሱ። የኪዳኑን ደም አትርገጡ። ክርስቶስን አትርገጡ። ደሙን አታናንቁ። መንፈሱን አታናንቁ። መዳን አይርከስ። ወንድሞች እናቶች፣ መዳን አይርከስ። የተቀበልነው የዘላለም ሕይወት ውድ ስለሆነ አታራክሱ፣ አታናንቁ፣ አትጣሉ። ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቁ። ኬርፉል። መዳን precious thing። ይሄ ቆርቆሮና ስታፍ እንኳን መከራ ያበላል እንዴ ለመጠንቀቅ? በደም የተገኘ በክርስቶስ የሥጋ መቆረስ የተገኘ መዳን ይዘህ መጫወቻ ታደርጋለህ? ምን ማለት ነው? እንደፈለጉ መኖር ምን ማለት ነው? መጠንቀቅ፣ ሲሪየስ ሆኖ መያዝ፣ ፕሬሸስ ስለሆነ በጥንቃቄ መቆለፍ፣ ፓሽኔት መሆን፣ መያዝ ያስፈልጋል። እሱ ነው ትምህርቱ። ጥንቃቄ ይጠይቃል። ውድ ነገር ጥንቃቄ እንደሚጠይቅ መዳናችንም ውድ ስለሆነ ቢኬርፉል፣ ተጠንቀቁ። ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ከሰማነው ነገር ምናልባት እንዳንወሰድ ለእርሱ አብልጠን አብዝተን ልንጠነቀቅ ያስፈልገናል። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 አዘርዋይስ መንሸራተት አለ፣ መበላሸት አለ፣ ማጣት አለ፣ ስፖይል ማድረግ አለ። ሕይወት ወይም ደህንነት የማይጠፋ ነው፣ የማይወሰድ ነው። የዘላለም ሕይወት እኔ የምላችሁ ለሆነ ግራጁዌሽን ጊዜ የሆነ ሰው ተመረቀ፣ ወዳጃችሁ ነበር ልበል። ከዛ ጸባይ ስላለው በዛን ሰሞን በጥሩ ነገር ላይ ስላለ ያ ልጅ ሲመረቅ ሄዳችሁ ፖስት ካርድ ሰጣችሁት ወይም ያ የፈረደበት ፍሬም ሰጣችሁት። ከዛ በኋላ ከአንድ ዓመት በኋላ ያ ሰው አስከፋችሁ። ምንድን ምትሉት? ሄዳችሁ ስጦታ በነፃ የሰጣችሁት ምንድን ምትሉት? እኔ እኮ ሰው መስለኸኝ ነው የዛሬ ዓመት ለምርቃት ይሄንን ፍሬም የሰጣው ስጦታ። ያም እኮ እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይደለም፣ በጌታችን በኩል የሰጠን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ። እና ያን ሰው መስለኸኝ የሰጠው ስጦታዬን መልስ። ስጦታ ደግሞ እኔ አንተን ሰውዬ በነፃ መስጠቴ ይባላል አይባል? ማለት ጭንቅላት ከሌለም በስተቀር ይባላል? እንደዛ አይባል። የዘላለም ሕይወት የማይጠፋ ነፃ ስጦታ ነው። ኢየሱስን ለሚያምን ኢየሱስን ለሚያፈቅር ሰው ልብን ቼክ አድርገው። የዘላለም ሕይወት ከምናችን ጋር የተገናኘ ነው? ከመልካም ስራችን ጋር ነው? ከኃጢአታችን ጋር? እንዳትረሱ። የዘላለም ሕይወት ከኃጢአታችን ጋር የተገናኘ፣ የኃጢአታችን ስርየት ያመጣው ውጤት ምን ይባላል? የዘላለም ሕይወት። የመልካም ስራችን ውጤት አክሊል ይባላል። የዘላለም ሕይወት ከመልካም ስራ ጋር ስታገናኘው ጳውሎስ እንግዲያስ የሚገኘው በመልካም ስራ ከሆነ ክርስቶስ በከንቱ ሞቷል። ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። ይህ የእግዚአብሔር ነፃ ስጦታ ለእናንተ ነው እንጂ የዘላለም ሕይወት ከኃጢአታችን ጋር የተገናኘ እንጂ ከመልካም ስራችን ጋር የተገናኘ አይደለም። የኃጢአታችን ስርየት ያመጣ ውጤት የዘላለም ሕይወት ይባላል። ስርየት ደግሞ በጾም አይመጣ፣ በጸሎት አይመጣ፣ በምን አይመጣ? ደም ሳይፈስ ስርየት የለምና ዕብራውያን 9። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ ደሙ ፈሷል፣ ስርየት ተሰጠን።
ውጤቱ የዘላለም ሕይወት ሆነ። ይሄ አክሊል በመልካም ስራችን የምናገኘው ነው። ከዚህ የተነሳ የዘላለም ሕይወት ስጦታን የተቀበለ ሰው በሕይወት ይነግሳል እንጂ የዘላለም ሕይወት የሚጠፋ አይደለም። የዘላለም ሕይወት ያገኘ ሰው የዘላለም ሕይወቱ ሲጀመር ሕይወቱ ራሱ የምን ሕይወት ነው የሚባለው? የዘላለም ሕይወት እኮ ነው። ያንዳንድ ቀን ሕይወት አይደለም። የሚቆራረጥ ሕይወት አይደለም። ስንበረታ የሚቀጠል ስንደክም ብጥስ የሚል ጌታ ሆይ ማረኝ በቃ እሺ አጥፍቻለሁ ቅጥል ቁጥር ጌታኛን አምኖ ተጸጸትክ እሺ አሁን ቋጥረዋለሁ እኛን አምኖ ከዛላ ነገ ማን ወይ ነካላፍ ተሳሳትከ ብጥስ ይሄ የዘላለም ሕይወት ነው። የሚቆራረጥ ሕይወት አይሁዲ እኮ የሆነን ነው። ከነስሙ አዲስ ቋንቋ ነው የዘላለም ሕይወት ብሎ ኢየሱስ የጀመረው። ባጭሩ የዘላለም ሕይወት ማን ነው? ኢየሱስ። ባጭሩ የዘላለም ሕይወት ማን ነው? ኢየሱስ። ኢየሱስ ምን አይል? አቤት አይጠፋም። አንዴ ስለ ዳንክ ዘላለም ድነሃል የሚባል ትምህርት የለም። አንዴ ከዳንክ በኋላ በዳንክበት መንገድ ከሄድክ ኦፍ ኮርስ ደህንነትህን በሂደት ሙሉ ታደርገዋለህ። መንፈሳዊ ዓለምህን በሂደት በመሄድ በመንፈሳዊ ሕይወትና ክርስቶስን በመምሰል እንጂ አንዴ ስለመጣው አንዴ መንፈስ ስለገባብኝ የፈለኩትን ሆናለሁ ብትሉ በቸርች በኩል ወደ ሲኦል መንገደኛ ትሆናላችሁ። ምንም ያክል ብትድኑ በቅስፈት በሂደት ደግሞ መዳናችሁን እየፈጸማችሁ ማትቀጥሉ ከሆነ አንዴ ስለዳነን የሚባል ነገር የለም። መንግስተ ሰማይን የሚያሳጣን ምኑ ልንገራችሁ ብዙ ጉድ አለ። መንግስተ ሰማይን ልብህ እንደሚያሳጣህ ታውቃለህ። ክፋት እንደሚያሳጣህ ታውቃለህ። መንፈስ ቅዱስ መንግስተ ሰማይን ቅንነት በማጣት ምክንያት ምቀኛ በመሆን እንደምታጣው ታውቃለህ። መንግስተ ሰማይን ይቅር ባለማለት ጨካኝና በደለኛ በመሆን መንግስተ ሰማይን ይዝሊ እንደምታጣ ታውቃለህ። ይሄ ትምህርት የአዲስ ኪዳን ትምህርት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ዓለማችን ሕይወት እንዲማን ያደርጋል። የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ ታማኝነት፣ ገርነት፣ ራስን መግዛት ነው። ማንን መግዛት? እንደዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም። የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት ስጋን ከክፉ ምኞቱና መሻቱ ጋር ሰቅለውታል። ክርስቲያን በምን ይቀጣል? በስጋ። ስለዚህ መጨረሻ ሰዓት ላይ ጸባይ ሳሳምር ነው ምድነው ብለህ እንዳታስብ። ድነሃል። ኦሬዲ የኃጢአትን ስርየት ተቀብላል። ከዚህ በኋላ ልትጠፋም አትችልም። ማትጠፋው ወማትጠፋም ምልህ አንተ ተማምኛ አይደለም የበላኸው እንጀራ የማይጠፋ ሕይወት ስለሆነ ነው። ክርስቲያን ከዳነ በኋላ ባጭሩ አይጠፋም። በድካሙ ምክንያት የጠፋም የለም ወደፊትም አይጠፋም። መስዋዕቱ ትልቅ ነው። ኤኒዌይ ግን አንዳንድ ሰው ምን ያስባል መሰለህ? አይ ክርስቲያን በደከመ ሰዓት ይቅር በለኝ ካላለ ሲኦል ይገባል። ይቅር በለኝ ሲል ገነት ይገባል። አሁንም ሲሳሳት ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ ሲል ገነት፣ ይቅር በለኝ ሳይል ትን ብሎት ቢሞት ሲኦል። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ ሰዎች? ዋናው ይሉሃል መጨረሻው ላይ ጸባይ ማሳመር ልትሞት ኖ ድነሃል። አሁን ድነሃል። ልጁ ያለው ምን አለው? ሕይወት ይኖረዋል። አሜን። ልጁ ያለው ሕይወት ይኖረዋል። ልጁ ያለው ሕይወት አለው። በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት መቼ? አሁን ኩነኔ የለባቸውም። የመዳን ቀን ወደፊት ነው። የመዳን ቀን አሁን። ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? የዘላለም ሕይወት አሁን እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ እጽፍላችኋለሁ። ኦኬ አሁን ያለን ጥሩ ነው። ያልዘራው አይበቅልም፣ የዘራው ግን አይቀርም። you have to be በጣም ሲሪየስ መሆን አለባችሁ። አካሄዳችሁን፣ አቋማችሁን፣ የምትኖሩለትን ጉዳይ በጣም ወስኑ። ዲተርሚን የሆነ ክርስቲያን ዛሬ ምንም ልትሆን ትችላለህ። ነገስ በእግዚአብሔር ፊት ነጩ ዙፋን እኮ አለ። እግዚአብሔር ፊት እኮ ቆማለሁ። ነገር አውቃለሁ ቀላል እንዳልሆነ እየነገርኳቸው ያለሁት ነገር ግን ሕይወት ነው። መኖር አለብን እንደዚህ። ኦፍኮርስ በቀላሉ ላይ ወሰድ ይችላል፣ ግን ይወሰዳል። እንዲህ አሁን ዝም ብሎ ጥልቅ ውጥት ግብት የሚባልበት ጉዳይ አይደለም። ማንኛውም ሰው በሕይወት አጋጣሚ ሊደክም ይችላል፣ ከዛ ይነሳል። ኢንቴንሽናሊ እያሰበበት እያቀደ ፕሮግራም እያደረገ ኃጢአት እየሰራ የሚኖር ከሆነ ግን ብዙ ያደርገዋል። ይህን እንግዲህ ምናልባት በጣም በጥቂቱ ለመረዳት
የአንደኛው ዮሐንስ መልእክትን ማንበብ ጥሩ ይመስለኛል። የአንደኛው ዮሐንስ ትምህርት ከኖስቲሲዝም በዛ ዘመን ከነበረው ከኖስቲኮች ትምህርት አንጻር ነው ወንድማችን ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ የሚያነሳው እና በዛ ላይ ሲያነሳ ከኛ ጋር አብረው ነበሩ ይላል። ከኛ ጋር አብረው ነበሩ ማለት አብረውን ፕሮግራም ያደርጉ ነበር ሳይሆን እኛ በተካፈልነው በየትኛውም ነገር አብረውን ነው በቃ ሲካፈሉ ነው። እኛ ጋር ያለው በሙሉ እኛን እንደዚህ ክርስቲያን ያስባለ ሰብስታንስ በሙሉ እነሱ ውስጥ ነበር አለ። ነገር ግን ከኛ ተለይተው ወጡ ማለት ከዛ እነዚህኑ ነው ወደ ታች ወረድ ብሎ ከዲያብሎስ ተወልደዋል ጭምር እስከ ማለት ድረስ የደፈረው። ትላንትና አብረውን ነበሩ፣ ትላንትና ከኛ ጋር ነበሩ፣ ትላንትና እኛ ምን ሆነው በሙሉ ሆነዋል። አስቀድሜ እንደነገርኩ እኛን ክርስቲያን ያረገ የምንለው ነገር በሙሉ እነሱ ጋር ነበር። እኛ ምን ለማመደው፣ እኛ ምን ኖረው፣ እኛ ምን ኖራው የኛ ኮንቪክሽን ሁሉ የነሱ ነበር። በኋላ ላይ ግን ሉዝ አረጉት ከኛ ጋር አይደሉም ማለት ወጥተዋል ማለት ቸርች ቀይረዋል አይደል? ከዚህ ኪንግደም ኤክስኮሙኒኬት አድርገዋል፣ ተቋርጠዋል። ስለዚህ በጣም ቀላሉ ትምህርት ይሄ አሁን ሲልድ ነው ስፒሪታችን ከዛ በስጋችን። አንድ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ኃጢአት ሁሉ ከስጋ ውጭ ይሰራል፣ የዝሙት ኃጢአት ግን በስጋ ላይ ይሰራል ይልና አንድ ሰው ተነስቶ ሄዶ ከአንዲት ላይካውን በዛ ዘመን አፍሮዳይትስ ቤተጣውት ካለች ከአንድ ፕሮስቲቲዩት ጋር ቢተኛ በስጋው ላይ ኃጢአት ሰራ አይደለም የሚለው ሰውነታችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ነው ይላል። ይሄን ስለዚህ ክርስቶስን ከቤልሆር ጋር አንድ ለማድረግ ነው እየጣረ ያለው ይላል። አየ ለዘላለም አንድ ሊሆኑ የማይችሉትን ኢየሱስና ቤልሆርን አንድ ለማድረግ ነው የሚጠራው። ስጋው ሄዶ ዝሙት ነው የሰራው፣ ግን አንድ ለማድረግ እየጣረ ነው የሚለው ስፒሪቱ ላይ። አየ አሁን ኢየሱስ ውስጥ ነው ያለው ካሉ ሁለንተናው ህብረት እያደረገ ነው ሰውየው። ስጋው ላይ ነው ኃጢአት እየሰራ ያለው እያልን አይደል? ፉሊ ሰውየው ኮራፕት ይሆናል። አየ ስለዚህ ነው ጳውሎስም አንዳንድ በጣም ሲሪየስ የሆኑ እርምጃዎችን የሚወስደው ለዛ ነው። በጣም ሲሪየስ የሆኑ ቆላስይስ ምዕራፍ 3 ማንበብ ጥሩ። ቆላስይስ ምዕራፍ 3 አሁን ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ ባለበት በላይ ያለውን እሹ ይልና በላይ ያለውን አድርጉ፣ እርሱ ሲገለጥ አብራችሁ ትገለጣላችሁ ብሎ ቦርናጌን ላደረጉ በጌታ ናቸው ለምንላቸው ቆላስይስ ከተማ ያለ ቸርች ውስጥ ላሉ ሰዎች የተጻፈ ነው። ከዛ እዛች ወረድ ብሎ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 ጀምሮ ስናነበው ይዘረዝራል አንዳንድ ኃጢአቶችን፣ ዝሙት ማድረግ ይዘረዝራል። እነዚህን የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም። ዴዲንድ ማለት ይዘጋዋል። ይሄንን የሚያደርግ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም። ቦርናጌ ለሆኑ ሰዎች ነው የተጻፈ። ቸርች ውስጥ ላሉ ሰዎች እንደውም ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ለተባሉ በክሩሲፊክሽኑ በሪዘሬክሽኑ በቃ በእምነት ህብረት አድርገናል፣ አብረን ሞተን አብረን ትንሣኤን ተካፍለናል ብለው ህብረት አድርገናል ላሉ ሰዎች ነው የተጻፈ። እነዚህን የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት ብሎ 4 ነጥብ ያደርጋል። ስለዚህ ኮራፕትድ አይሆንም ይሆናል። ሉዝ እናደርገዋለን። ኦፍ ኮርስ መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚነግረን እሱ ነው። በእነ ጳውሎስ አስተምሮ በእነ ዮሐንስ አስተምሮ የምናገኘው እሱ ነው። ስለዚህ ሰው አንዴ ከዳነ በኋላ ደህንነቱ ሊወሰድበት ይችላል። ኦፍ ኮርስ በቀላሉ ላይወሰድ ይችላል፣ ግን ይወሰዳል። እንዲህ አሁን ዝም ብሎ ጥልቅ ውጥት ግብት የሚባልበት ጉዳይ አይደለም። ወደር የሌለው ምህረት ያለው ጌታ ጋር የተጠጋ ነው። ማንኛውም ሰው በህይወት አጋጣሚ ሊደክም ይችላል፣ ከዛ ይነሳል። ኢንቴንሽናሊ እያሰበበት እያቀደ ፕሮግራም እያደረገ ኃጢአት እየሰራ የሚኖር ከሆነ ግን ብዙ ያደርገዋል። በእኛም ዘመን በጣም ብዙ የምናውቃቸው ከኛ ጋር አብረው ህብረት የነበራቸው ከኛ ጋር አብረው እንደውም በጣም በተሻለ መንገድ እስከምንቀናባቸው ድረስ ይህንን ህይወት በጣም ሲያንጸባርቁ የነበሩ ሁሉ ሲያደርጉ በጣም ብዙ የህይወት ምስክሮችም አሉን። አንደኛ ዮሐንስም እነ ቆላስይስም በግልጽ የሚያስተምሩን እሱ ነው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘነው ድነት ኃጢአት ብንሰራ የሚጠፋ አይደለም። ወጋው። ለዚህ ነው የፈራሁት። ገጽ 99 ነው። 99 ዋስትና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘነው ድነት ኃጢአት ብንሰራ የሚጠፋ አይደለም። መጽሐፉ ነው የሚለው። እኔ መጽሐፍ ላርመው። አማኝ መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ስላለ ቃሉ በእርሱ ስላለ ካልኩሌት አድርጎ አስቦ በጀት መድቦ እቅድ ይዞ ኃጢአት ሊሰራ አይችልም። እግዚአብሔር ይረዳዋል። ይህን መጽሐፍ እኛ አልጻፍንም። ይኸው ቆዳውን ገበያ ላይ ቆዳዋን ፈልጋችሁ ግዙ። ቸርቹን አልነግራችሁ። እኔ እናቴ ጸብ ሰልችቶኛል። ይሄ መጽሐፍ ነው። አንዳንድ አለ ዙም እያደረገ ያለ ሰው ንባቧን ለማየት ያነበበም አለሽ። እኛ አልጻፍነውም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የዳኑ በፍርሃት እንዳይኖሩ እፈራለሁ። አንዳንድ ጊዜ መዳኔን ላጣው እችላለሁ በሚል አዚፍ እኛ የምናስጠብቀው ይመስል እኔም ማስጠብቀው መዳን የለኝም። በእግዚአብሔር ታማኝነት ላይ የተመሰረተ ነው። እኛማ መዳናችንን አስጠብቀን የምንጨርስ ከሆነ እኮ ክብር ለኛ ይገባል። መጨረሻ ላይ
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሚባለው እኮ ድነን ከጨረስን በኋላ ይገባሃል የሚባለው እኮ ያዳነንና የጠበቀን በታላቅ ምሕረት እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። መዳኔን አጣው ይሆን አላጣው ይሆን በሚል ፍርሃት ውስጥና ሰቀቀን ውስጥ አልኖርም። ቢኮዝ በስራዬ አልጸደቅኩም፣ በስራዬ አልጸናም። በስራዬ ሳይሆን በእግዚአብሔር ታማኝነት ላይ ሪላይ ያደረገ ህይወት ያስፈልጋልና እንትኑ ጥሩ ነው፣ ጥንቃቄው ጥሩ ነው፣ ልቡ ጥሩ ነው። መድኃኒን አጣው ይሆን የሚል ጥንቃቄ ጥሩ ነው። በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ መዳናችሁን ፈጽሙ እንደሚል ጥንቃቄ በጣም ጥሩ ልብ ነው። ግን በጣም ለፍርሃትና ለእንትን ደግሞ አሳልፎ ሲሰጥ ጥሩ አይደለም። ከዚህ የተነሳ በጣም እንጠነቀቃለን። መዳንን የሥራ እንዳናረገው፣ መዳንን በእኔ ሥራ የማቆመው እንዳለ ሰው በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ዳነ። ኃጢአት በመስራት አይጠፋም። በድካም አይጠፋም። በመውደቅ አይጠፋም። በመሳሳት አይጠፋም። እንዲና እንዲያ በመሆን በፍጹም አይጠፋም። ምክንያቱም ኃጢአት በመስራት ከጠፋ ድሮውንም የዳነው ጽድቅ በመስራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጽድቅ በመስራት ካልዳነ በመስራት አይጠፋም። መዳን በጸጋ በእምነት ብቻ እና ብቻ ነው። ምን ይደረጋል? የአገሬ ልጆች ለአብ ክብር ከመስጠት ውጪ የጸጋውን ክብር ከማመስገን ውጪ ምን ይደረጋል? ግን አንድ ነገር ያዙልኝ፣ ተጠንቀቁ ምትለዋ ለመንጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ጸጋ ስላለ ጸጋ ስለበዛ በጸጋ ስለዳነን ጥንቃቄ ያስፈልግም ወይ? ያስፈልጋል። ተጠንቀቁ ማለት ይውላችሁ እየፈራችሁ እየተንቀጠቀጣችሁ እንደው ዛሬ ነገ ምን ሆን ይሆን በሚል አይደለም። የእግዚአብሔርን ጸጋ አላቃልልም ብላችሁ ክችች እንደ ጳውሎስ ጀምሮ መቅረት አለ። እግዚአብሔር ከሚጨርሱት መካከል ያርጋችሁ። እኔ አንዳንድ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅም በጭንቅላታቸው ሊመራመሩበት ይሞክራሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች። አሁን ምዕመናንም የጭንቅላት ነገር አድርገውታል። የዳነ ሰው ደህንነቱን ሊያጣ ይችላል። በቁጭ ብለን እናወራለን። መመራመሪያ ሆኗል። አንዴ ዳንክ ነው። እንደዚህም እያልን መጨረስህን ግን ሜክ ሹር። አንዴ ዳንክ አለቀ። ምን ይጠበቃል? ከኔ ምንም ድናለ። ወንጌልን አቃለን የሚለጠፍ ወረቀት ነገር አድርገናል። ተለጥፎ ባህል አንዴ አለቀ። የጭንቅላቱን ጂምናስቲክ ለእናንተ ተዋለሁ፣ ጊዜ የለኝም። ምርምሩን ለእናንተ ተዋለሁ፣ ፍላጎት ካላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለንን ግን ነግራችኋል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ጀምሮ አለመጨረስ እንዳለ ቅዱስ መጽሐፍ ይነግራል። ማለት ቁጭ ብለን ብናወራው በሩጫ ነው የተመሰለው። ህይወትን ተካፍሎ እስቲ ተመልከቱ። እስራኤልን ምሳሌ ኔክስት ዊክ እንመጣበታለን። እስቲ ተመልከቱ። ተጠምቀው በልተው ጠጥተው ከመንፈሳዊው ዓለም ከክርስቶስ ይከተላቸው ከነበረው ባህር ተሻግረው ታምራት አይተው የተስፋይቱ ምድር ገቡ አልገቡም? በብዙዎቹ እግዚአብሔር ባልተደሰተ ጊዜ ምድረ በዳ ቀርተዋል። ጀምሮ ምድረ በዳ መቅረት አለ። የኔ ወንድም ነቃበል ማይ ብራዘር። ህይወት እንደፈለግን ሆነን የምንኖርባት ሳይሆን ጨክነን ታግለን የምንኖር ሳት ናት። በጣም ብዙ ሰው የዘላለምን ህይወት እንደ ሽልማትና እንደ ብድራት አያይም፣ አይታገልም። ታዲያ ታገላለሁ ምንድን ነው እንዴ? ታገላለሁ እንደዘመርነው ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ታገላለሁ እንዴ? ክርስትና እኮ አንዴ ከገባ መግባት ነው ከተባለ ምን ትግል ምን አመጣው ታዲያ? ለምን የምታገለው? ከገባ መግባት ምን ለምን የምታገለው ታዲያ? መጽሐፍ ቅዱስ ታዲያ ለምንድን ነው የዘላለምን ህይወት በትግል በወታደር ታገሉ ተዋጉ? ምን ትግል ያስፈልገኛል? እንደዛ ከሆነ የምታገለው የዘላለም ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰጠኝ በጸጋ የተሰጠኝ ነገር ግን ታግዬ ጥርሴን ነክሼ በእግዚአብሔር ጸጋ የምጨርሰው ያዳነ በጣም ብዙ ሰው እኔ ምን ይሻለናል ዘንድሮማ በጣም ሳንበላሽ አንቀርም። ጸጋ አያፈዝም፣ ጸጋ አያስቀምጥም። በጸጋ ነኛለሁ ብሎ ቁጭ ካረገ ጸጋ አይደለም።
ክርስትና የጸጋ ጉዳይ ነው፣ እኔ ታገዬ የምወርሰው ነገር አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ። እሱ ጸጋ አይደለም። እውነተኛው ጸጋ እንደዛም አያስብልም። ጥያቄ ያነሳሉ ክርስቲያን ወገኖች እኔንም ጨምሮ። መዳንን ካገኘው በኋላ የዳነ ሰው መዳኑን ሊያጣ ይችላል ወይስ አንዴ ከዳነ ዳነ ነው? Can I lose my salvation? ሚልጥያ ልመልስላችሁ መስሏችሁ ነው? አሁን ጠያቂ ነኝ እኔም እግዚአብሔር የሰጠውን ይነሳል ብዬ አላምንም። እግዚአብሔር እንቁልልጭ ይጫወታል ብዬ አላምንም። ያዳናቸውን እስከ መጨረሻ እንደሚጠብቃቸው ቅዱስ መጽሐፍ ይናገራል። እንደሚያከብራቸው ቅዱስ መጽሐፍ። ዘላለምን ሕይወት ሰው ሊያጣ ይችላል። የሚያጣባቸው መንገዶች ግን በዝሙት ምክንያት ብቻ አይደለም። ከዛ የሆነ ቀን ሆዱን ይቆርጠዋል፣ ይንፈራፈራታል፣ ቱ ሲል ደም ይተፋል። ከዛ በኋላ እሁድ ቸርች ይመጣል ማለት ነው። እዛ ጋር ምናምን ይቆማል ማለት ለምን? መጨረሻ ቀን ጸባይ ማሳመር ነው ለላይኛው። አየህ፣ ብዙ ወጣቶች እንደዚህ ነው የሚኖሩት። የተማሩት ጠማማ ትምህርት። እውነት እላቸዋል፣ የዚህ ወንድም ይሁን የኔም ይሁን ያንተም ይሁን የሁላችን ኃጢአት ከዘላለም ሕይወት አንጻር ሂሳቡ የተዘጋ ነው። ኢየሱስ ከፍሎ ጨርሷል። እሱን ላንተ ብዬ ምቀንሰው አይደለም። አንተ ገና ለገና የሆነ ነገር ትሆናለህ ብዬ የኢየሱስን ወንጌል አልሸቅጥም። የአንድ አማኝ የእድሜ ዘመን ኃጢአቱ በኢየሱስ ተከፍሎ አልቋል። ይሄ ለሆነ ለፓስተር ከሌ ለጳጳስ ከሌ ተብሎ የሚሸቀጥ አይደለም። ኢየሱስ 100% በላይ ያድናል። ሙሉ በሙሉ ኃጢአታችን በእርሱ ላይ ወድቋል። ለዚህ ለቃምከውም ላጨስከውም ሁሉ ኢየሱስ ዋጋ ከፍሏል። ግን እንዳትዘናጋ፣ መጨረሻ ያሳመር አይደለም። አሁኑኑ ነው ሂሳብን የምትከፍለው። አሁኑኑ ነው የምትቆነጠጠው። ነት ላይ ሴልፍ ላይ ስጋቸው ላይ የሚፈጸም ፍርድ ነው። በአማኞች ኃጢአት ላይ አላልኩ፣ በአማኞች ምን ላይ? እኔነት ላይ ስጋ ላይ የሚፈጸም ፍርድ። በኃጢአታቸው አማኞች ፍርድ ተፈጽሞበታል። አማኞች የባለፈው የዛሬው የሚመጣው ኃጢአት መተላለፍ በደላቸው ሁሉ ፍርዱን ተቀብሏል። እግዚአብሔር ኃጢአታችንን ሁሉ በማን ላይ አድርጎታል? በኢየሱስ ላይ ነው። ስለዚህ አማኝ ዮሐንስ 5 በኃጢአቱ ምክንያት ወደ ፍርድ አይመጣም ማለት ነጭ ዙፋን ፍርድ ፊት መጨረሻ ላይ አይቀርብም። ኦሬዲ ከፍርድ ነፃ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ ሰው ነፃ ነው። ግን ይሄ ክርስቲያን ኃጢአቱን ኢየሱስ የወሰደለት የኃጢአቱን ቅጣት ኢየሱስ የወሰደለት ሰው በዚህ ምድር ላይ ሲኖር ክርስቶስን እየመሰለ ወደ ማደግ ተጠርቷል። አሁን ለምሳሌ የተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ተከታይ ብትሆን ብዙም እከሌን ለመምሰል ተወስነሃል ተብሎ ስላልተነገራቸው የሃይማኖቱ አባል መሆን ብቻ በቂያቸው። የሃይማኖቱ ተከታይ መሆን ነው፣ ለሃይማኖቱ ታማኝ መሆን፣ ከዛ በኋላ ዝም ብለህ መኖር። ክርስትና የሚባለው ሃይማኖት ግን ከመዳን ባሻገር ጥሪ አለው። ምንድነው? እሱም የመዳናችን ግብ፣ እሱም ከክብር ወደ ክብር እየተቀየርን መምጣት ወይንም የልጁን መልክ እየመሰልን መምጣት። አስተሳሰባችን፣ አነጋገራችን፣ የኑሮ ዘይቤያችን ኢየሱስን እየመሰለ እንዲመጣ፣ ያንን ደግሞ እንዲሆን ለማድረግ ያንን ህይወት ለማምጣት ደግሞ የተሰጠን ነገር አለ። እሱ ምንድነው? ቅዱስ መጽሐፍና ቅዱስ መንፈሱ። በቅዱስ መንፈሱና በቅዱስ ቃሉ እየተሞላን ልጁን ወደ መምሰል እንድናድግ ተጠርተናል። እናም ክርስቲያን በዚህ ምድር ላይ ሲኖር ከሌሎች ሃይማኖቶች በተለየ የሃይማኖቱ አባል ሆኖ ብቻ መቆየት አግባብ አይደለም። እንዲቀየር እንዲያድግና ወደ ተወሰነለት የህይወት ክብር እየተቀየረ እየተለወጠ እንዲመጣ ተጠርቷል። አሁን ወደ ሁለተኛው ፍርድ የምንመጣው ከዚህ የተነሳ ነው። ምንድነው? አማኝ በዚህ ምድር ላይ ሲኖር የልጁን መልክ እየመሰለ እንዲመጣ ተጠርቷል።
30ም ትሁን 60ም ትሁን 100 እያፈራ እንዲኖር ተጠርቷል። ግን አንዳንዶች ክርስቲያኖች ፖዝ ያደርጋሉ። ባመኑበት ቀን ላይ እንደነበሩ አንድ ይቀሩና ሁለተኛ ደግሞ የድሮ የላይፍ ስታይላቸውን ማቆም አይችሉም። ለምን? ከድሮ ላይፍ ስታይል ሰው የሚገላገለው አሁን ራሱ የደወለልኝ ሰው ነበር ከአንድ ሰዓት በፊት ጌታን ከተቀበል ቆይቻለሁ፣ ተጠምቄያለሁ፣ ምን ብያለሁ፣ የነከሌን ትምህርት ነው በጣም የምከታተለው፣ ግን ከጫት ሱስ መላቀቅ አቃተኝ እና ዝም ብዬ የጠራቸውን ሰዎች ስም ስሰማ ሰውየው እየተማረ ያለው ህግ ነው፣ የሙሴን ህግ ነው። አርጋ መጽሐፉ ደግሞ ሰዎችን ከኃጢአተኛነት የሚያድናቸው የሙሴ ህግ ሳይሆን እንደውም የሙሴ ህግ ምን ያደርጋል? ጭራሽ ኃጢአት በስጋቸው ላይ እንዲሰለጥን ያደርጋል። መጽሐፉ ምን ይላል? የሙሴ ትእዛዝ ባልነበረች ጊዜ ከኃጢአት ነፃ ነበርኩኝ፣ የሙሴ ትእዛዝ ስትመጣ ግን ኃጢአት በእኔ ላይ ያውል። ምክንያቱም የሙሴ ህግ ወይም ትእዛዝ የኃጢአት ኃይል ናት። ስለዚህ ወደዛ ህይወት ማደግ ነው ጥሪያችን። ግን ብዙ ሰው ወደዛ ህይወት ስለማያድግ በቃሉ ስለማያድግ ምን ይሆናል? ስታክ ያደርጋል። የሆነ ቦታ ላይ መንፈሳዊ ሕፃን እንደሆነ ይቆያል። በእግዚአብሔር ቃል አያድግም። ያ ቅድም ያልኳችሁም ሰው ተጠምቆ ብሎ ጫቱ ግን ሊለቀኝ አልቻለም። አሁን ያለን አማራጭ ምንድነው? ጸልያለሁ፣ ጾም ጸሎት ሁሉ ያስኩ ምንም ሊተወኝ አልቻለም። እንግዲህ ሰው ጸልዮም ጾሞም ምን ብሎም ጫት ማቆም ካቃተው ወይ ጸሎቱ ላይ ችግር አለ፣ ወይ ትምህርቱ ላይ ችግር፣ ወይ የሆነ ቦታ ችግር አለ። እንግዲህ እኛ የምናውቀው እግዚአብሔር ገና ሳንለምነው እንደሚሰማ ነው የምናውቀው። ማቴዎስ ወንጌል ላይ ይሄ እኮ ሰውዬ ለምኖም ውጤት የለም። ስለዚህ ቆም ብሎ ማሰብ፣ ለምኜም ውጤት የለም፣ ቆም ብሎ ማሰብ። ኢየሱስ ያስተማረን የሰማይ አባታችሁ ገና ሳትለምኑት የምትለምኑትን ሁሉ ያውቃል ነው የሚለው። ስለዚህ የሆነ ነገር አትደጋግሙ አለን ኢየሱስ። በትክክል ስትጸልዩ አሕዛብ ብዙ ስላረዘሙ የሚሰሙ ይመስላቸዋል። እንደነሱ አትደጋግሙ። በቀጥታ ነው ያወራው ኢየሱስ። እንደነሱ አትድገሙ አለ። ሲምፕል የሆነች ጸሎት እና ደግሞ በጣም ክሊር የሆነች ጸሎት፣ ሀተታ ወሬ የሌለባት፣ መግቢያ ሀተታ መደምደሚያ የሌለባት፣ ጀስት አባትና ልጅ የሚያወሩት ወሬ ኢየሱስን ያስተማረን። እሺ ወደዛ እንዳልሄድ ኤኒዌይ አባቴ እርዳኝ። እሺ ባጭሩ እያጠናን ያለነው ሁለተኛው የፍርድ አይነት ነው። በአማኝ ሴልፍ ላይ ስጋ ላይ ፍርድ ይፈጸማል። በመለኪያዎቹ እያጠናን ዝም ብዬ ሐሳቤ እንዳላሰፋ መለኪያዎቹ ፍርዶቹን የደለደልናቸው 5 አይነት ፍርዶች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ያልነው መስፈሪያዎች ነበሩን አይደለም? ካረሳችሁት መስፈሪያዎች ነበሩን። መስፈሪያዎቹ ምንድናቸው? አንዱን ፍርድ ከአንዱ ፍርድ የምንለየው በእነዛ መስፈሪያዎች ነው። መስፈሪያዎቹ አንደኛ እዛ ያነበብኩት ጥቅስ ላይ ፍርድ የሚል ያነበብኩት ይፈረዳል፣ ተፈርዷል ወይም ስለ ፍርድ የተጻፈው ቦታ ላይ ሳነብ ፍርዱ የሚፈጸመው በማን ላይ ነው የሚለውን ማጥናት፣ ያ ንባብ የሚያሳየው እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሳነብ ፍርድ ይፈረዳል፣ ተፈረደ፣ ሊፈረድ ነው የሚል ሳነብ ማን ላይ ነው የሚፈረደው? ሁለተኛው መስፈሪያችን ምንድነው? የሚፈረድበት ምክንያቱ ምንድነው? እዚህ ቦታ ላይ ለምን ይለያያል? ሁሉም ቦታ የፍርዱ አይነት ምክንያቱ ይለያያል። ምንድነው? በምን ምክንያት ነው ፍርድ የሚፈጸመው? ሶስተኛው ፍርዱ የሚፈጸምበት ቦታው የት ነው የሚፈጸመው? ይሄ ፍርድ ቦታው ስንተኛ ነው ደግሞ የሚቀረኝ? አራተኛው ፍርዱ የሚፈጸምበት ጊዜው መቼ ነው? ጊዜው መቼ ነው? ይህን ስታነቡ በቃ ወዲያው እንዲህ ስታነቡ ፍርድ ሲባል ከመንቀጥቀጥ በፊት መቼ፣ በማን ላይ፣ ምንድነው፣ የቱ ጋር ከማስተማርህም በፊት በአግባቡ ነው እየበለጥክ እንደ ባለሙያ ማስተማር ያለብህ እንጂ እንዲህ ሰውን አይተህ ጉባኤውን ፊቱ ካስጠላህ ሃሌሉያ አንድ ቃል አነባለሁ። ወዮላችሁ መቃብርሽን ቆፍራለሁ ይላል ብለህ መጀመር የለም። ማንን ነው እዛ ቦታ ላይ የሚለው? ለማን ነው? መቼ ነው የሚቆፈረውስ? ጉድጓዱ መቼ ነው? እነማን ላይ ነው የሚቆፈረው?
እንደው በቃ ፊቱ ሰው እንደው አይነውሃው ካላማረ እየተነሳ ጥቅስ ከመለጠፍ በፊት ስለምንድነው አምላክ እዚህ ውስጥ ያወራሉ? አንተ የምታወራውና አምላክ የሚያወራው ቦታውና ጊዜው ትክክል መሆን አለበት። ይሄ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ኮንፊዥን። ስለዚህ መቼ ነው ጊዜው? አምስተኛ ላይ ፍርዱ የሚያመጣው ውጤት አለ። ውጤቱ ምንድነው? በገሃነመ እሳት መንጨርጨር ነው። ውጤቱ ምንድነው? ውጤቱ ከዚህ ምድር በሞት መሰናበት ነው። ምንድነው ውጤቱ? የፍርድ ውጤት በእነዚህ ነው ያጠናና ያለው። ስለዚህ የመጀመሪያውን አይተን ስላለፍን አልደግመም። የመጀመሪያውን ፍርድ ግን ከረሳ ነው ሁሉም ትምህርት ይበላሻል። የመጀመሪያውን ፍርድ እንዳትረሱ። በአማኞች የእድሜ ዘመን የእድሜ ልክ ኃጢአት ላይ ምን ተፈርዷል? ፍርድ ተፈጽሞ አልቋል። አሁን እኔ ነገ ስሳሳት በዚህ ኃጢአቴ ላይ ኢየሱስ ከእንደገና አይፈረድበትም። ኦሬዲ በባለፈው በዛሬው በሚመጣው ኃጢአቴ ላይ ማን ፍርዱን ወስዷል? መጽሐፍ ምን ይላል? አንድ ጊዜ ባቀረበላቸው መስዋዕት የቀደሳቸውን የዘላለም ፍጹም። ከዚህ በኋላ ለኃጢአት ስርየት የሚቀርብ ምን መስዋዕት የለም። ጌታ ይመስገን። እንኳን ክርስቲያን ሆነን እንኳን ጴንጤ ያልሆነን አሜን። ይህን ይመስላል እና እነዚህ ናቸው መስፈሪያዎች። በዚህ መሰረት ሁለተኛውን ፍርድ በቀላሉ እናጥና። መጀመሪያ በአማኝ ስጋ ወይም እኔነት ላይ ፍርድ ይፈጸማል። ማን ላይ ነው ፍርዱ የሚፈጸመው ሲባል በአማኙ ላይ፣ በአማኙ ስጋ ላይ፣ በስጋው ላይ። ለምንድነው የሚፈረድበት ምክንያት? ሳምንት ለማንሳት ሞክሬያለሁ። በአማኝ ስጋ ላይ የሚፈረደው ምክንያቱ ምንድነው ሲባል የአማኙ የተገለጠና ልማድ አድርጎት የሚሰራው የኃጢአት ኑሮ ካለው የኃጢአት ልምምድ ወይም በቀላል ቋንቋ የተገለጠ የኃጢአት ልምምድ። ቀደም እንዳልኳችሁ ከዳንን በኋላ እንደሌላው ሃይማኖት አባል ሆኖ መኖር አይፈቀድም። በቤተ ክርስቲያን በክርስትና ሃይማኖት የትኛውንም ሃይማኖት ተከተል፣ ስርዓቱ የሚፈጽምልን ነገር ትፈጽማለህ። የሃይማኖቱ አባል ሆነ ዋናው ለሃይማኖቱ ታማኝ ነው። ክርስትናው ስትመጣ ግን የሃይማኖቱ ጀማሪ ኢየሱስ ነው እና የሚድኑት ሁሉ እሱን እንዲመስሉ ተወስኖላቸዋል። መቼ? ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ። ምን ይላል? ዓለም ሳይፈጠሩ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና። ስለዚህ አማኝ መዳን ብቻ ሳይሆን ጥሪው ከክብር ወደ ክብር መቀየር፣ የልጁን መልክ ወደ ምስል መቀየር ነው። ስለዚህ ቤት ስራ አለብን ማለት ነው። የሌላው ሃይማኖተኛ ሰው ቤት ስራው የሃይማኖቱን አጥብቆ መያዝ፣ ምን እንደሚል ባያውቅም ወዴት እንደሚወስደው ባያውቅም ግን ነኝ ብለህ መሞት፣ አጥብቀ መያዝ። እዚህ ጋር ስትመጣ ግን አጥብቀ መያዝ አላልተመልቀቅ የሚባል የለም። እዚህ ጋር ስትመጣ ሰንበዴ አለ፣ የእግዚአብሔር ልጅ አለ፣ ፐርሰን አለ፣ የእምነቱ ራስ አለ፣ ጀማሪና ፈጻሚ አለ። እርሱ እንድትከተሉት ፍለጋውን ትቶላችሁ ሄዷልና ተብሎ ተጽፏልና እሱን የመከተል የደቀ መዝሙርነት ሕይወት አለ። በዛ ሕይወት ውስጥ እሱን እየመሰልን እየተሸረፍን እየተጠረብን እያመመን እያለቀስን እየወደቅን እየተነሳን መከተል የሚባል አለ። አንዳንዱ ደግሞ ፖዝ ያደርጋል፣ ቀጥ ብሎ ይቆማል። በጌታ ነው፣ መንፈሳዊ እድገት በእግዚአብሔር ቃል ነን፣ ቸርችም ብዙም እንትን አይልም፣ ይቆማል። ያን ጊዜ ወደ ምን አደጋ ይመጣል ማለት ነው? ወደ ድሮ የህይወት ስርዓቱ ወይም ላይፍ ስታይል ወደዛ ይመለስ። የተጠራለትን ትልቅ ህይወት ስለማያውቅ እንደ ተራ ሰው የመኖር አደጋ ይገጥመዋል። ያን ጊዜ ሰው የሚያውቀው ክርስቲያን እንደሆነ ነው። ሰማይም የሚያውቀው ዳግም እንደተወለደ ነው። ይሄ ሰው ግን የኑሮ ዘይቤው መንደረኛ ነው፣ ሰፈርኛ ነው፣ ቀበሌኛ ነው። አስተሳሰቡ ብዙ ጊዜ እንዳልኳችሁ 1:5 ነው፣ ከዛ በላይ አስብ። መጽሐፍ የሚለው ደግሞ እኛ የክርስቶስ አእምሮ አለን። የክርስቶስ አእምሮ ኖሮት ያን ፓርት ግን ማይጠቀምበት መንደረኛ ሲሆን ኑሮ ዘይቤ ሁሉ፣ አነጋገሩ ሁሉ፣ የህይወት ስርዓቱ ሁሉ ተራ ወደ መሆን ይመጣና ከተራነት አልፎ አገር ወደሚያነጋግር
የኃጢአት ልምምድ እና የኃጢአት የኑሮ ዘይቤ ውስጥ ይወድቃል። ያን ጊዜ ኃጢአት የዛ ሰው ኃጢአት የተገለጠ ኃጢአት ይባላል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የአንዳንዶች ሰዎች ኃጢአት። አሁን የሁሉ አይደለም። ጢሞቴዎስ በአብዛኛው ሙሉ ሐሳቡ የሚያወራው ስለ እግዚአብሔር ቤት ወይም ስለ ቤተ ክርስቲያን ወይም ስለ አጥቢያ ጉባኤ ነው። በአጥቢያ ጉባኤ ውስጥ ስላለ ነገር ነው የሚያወራው። በአጥቢያ ጉባኤ ውስጥ ስለሚመጣ የግለሰብ ችግር፣ የዶክትሪን ችግር፣ የህይወት ስርዓት ችግር ስለ አጥቢያ ነው የሚያወራው። እናም የአንዳንድ ሰዎች ኃጢአት የሚለው ያላመኑ ሰዎች ሳይሆኑ በአጥቢያ ውስጥ ያሉ ቅዱሳን ናቸው። የአንዳንዶች ሰዎች ኃጢአት የተገለጠ ነው። ምንድነው የተገለጠ ነው? ፍርድንም ያመለክታል። አሁን ፍርድ የሚለውን ቃል ያዙልኝ። የመጀመሪያው ፍርድ ላይ ስናጠና በኃጢአታችን ላይ ተፈረደ የሚሉ ንባቦች አነበብን። በልጁ የሚያምን ከዚህ በኋላ ወደ ፍርድ አይመጣም የሚሉ ሁሉ አነበብን። አሁን ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ የአንዳንዶች አማኞች ወይም ሰዎች ኃጢአት የተገለጠ ነው፣ ፍርድን ታዲያ የትኛው ፍርድ ተብሎ መጠየቅ አለበት። ለዚህ ነው ግራ መጋባቱ ያለው። እዛ ጋር አይፈረድባቸውም ከሞት ወደ ሕይወት ኦልሬዲ ተሻግረዋልና ተመልሰው ወደ ፍርድ አይመጡም የሚል ነው ያነበብነው። አሁን ደግሞ ከመጣን በኋላ አይፈረድባቸውም ብሎ ቤተክርስቲያን ከሰበሰበን በኋላ የአንዳንዶቻችሁ ፍርድን ያመለክታል ሲል የትኛው ፍርድ ተብሎ ይጠይቃል? ያለበለዚያ እዛ ጋር አይፈረድም፣ በሳምንት በዛው አፍ ወጥተ ይሄው ይፈረድባቸዋል። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ሞራል ሲመጣ በዛው አፍ አይፈረድብህም፣ ኔክስት ላይ ይፈረዳል። ምን ሲባል ቅድም ባልኳችሁ መስፈሪያዎች ቦታውን ካለማወቅ የፍርዱን ቦታ የፍርዱን ሁኔታ እና የአንዳንዶች ነው የሚለው፣ የሁሉም አይልም፣ የብዙዎች አይልም። የስንቶች ነው የሚለው? የአንዳንዶች። ራሱ ታውቃቸዋል። እንጃ ይሄ ልጅ የምትለው ሰው አለ። እንጃላት እቺት አንድ ቀን ስልክ እንደምትደውልልን እርግጠኛ ነኝ የምንለው ሰው እኮ አለ። አንድ ቀን ጌታ ኢየሱስ ትንሽ ከእጅ ውስጥ አስገብቶ ጭንቅ ውስጥ ሲከታት እንደምትደውል እናውቃለን። እንጃለት የወንድም ምስት ያዋጣው ምትላለ። ከሁለት ዓመት በኋላ ወይም ከአንድ ዓመት በኋላ ደውሎ ሰላም ምን ይላል እና ያስታውቃሉ። ወንድም ተወለጋገር ተፍገምገም ከእግዚአብሔር ማህበር አትቀር። ተወለጋገር ተፍገም ባፍጢም ተደፋ ተነሳና ና። ቃሉ ያጥባል። ኢየሱስ ከምትሰሙት ቃል የተነሳ እዛ ሰፈር መንደር የገለበጡባችሁ ዱቄት አለ አይደለ? እሱ እንትኑ ገለባው ምናምኑ አለ አይደለ? ብናኙ አለ አይደለ? እሱ የሚታጠበው በቃሉ ውሃ ነው። ኢየሱስ ነው ያለን ዮሐንስ 15 ላይ ኤፌሶን 5 ላይ ደግሞ በግልጽ ምን ይላል ቃሉ? ቤተክርስቲያንን የፊቷን መጨማደድ በቃሉ ውሃ እያጠበ ክብርትና ነውር የሌላት ለእርሱ የምትሆን ያደርጋታል በቃሉ ውሃ። ኦኬ ዱቄት በዱቄት አረጉ፣ አመድ ባመድ ነፉብህ፣ ገለባ በገለባ አረጉ፣ በዚህን ዓለም ነገር ሁሉ አራገፉብህ ከሰኞ ጀምሮ እና ካልመጣህ ምን የሚሆን ይመስላል? ቆሻሻው በበዛ ቁጥር ምኖች የሚሰበሰቡ ይመስላል? ሳምንት አውርቻለሁ። አጋንንት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስም አላቸው። አጋንንት ምን ይባላሉ? አቤት ዝንቦች ተብለዋል። አለቃቸው ምን ይባላል? የዝንቦች አለቃ። ይሄ ሰፈር ውስጥ መሪው የሚያሰማራው አንተ በቆጪ ግባ አንተ በሸዋ ብር የሚለዋል እሱ የዝንቦች አለቃ ይባላል። የሚያሰማራቸው ዝንቦች ናቸው ማለት ነው። እሱ የዝንቦች አለቃ ወይም ቤልዜቡል ይባላል። ቤልዜቡል ማለት የዝንቦች አለቃ ዛት ሚንስ አጋንን ዝንቦች ናቸው። ዝንብ ምን እንደሚወድ ማወቅ ትችላል። ዝንብ ምን እንደሚወድ አቤት ዝንብ ምንድን አበባ እንዳትለኝ ንብ ሳይሆን ዝንብ ቆሻሻ ነገር ይወዳል። ስለዚህ እርኩሳን መናፍስ ለምን ዝንብ ተባሉ? አለቃቸው ለምን የዝንብ አለቃ ተባለ ሲባል ሰፈር የሚጣል ቆሻሻ ውስጥ ነው የሚውሉት እንዴ? የምን ቆሻሻ ነው የሚፈልጉት? አጋንንት ጉዳያቸው ከቆሼ ተራ ጋር ነው ከሰው ጋር። እግዚአብሔርም አጋንንትም መላእክትም ጉዳያቸው የሰው ልጅ ነው። ስለዚህ በሰው ላይ ያለ በመንፈሱ ላይ ያለ እድፍና ቆሻሻን ይፈልጉታል ሰብሰብ ለማለት ለመውረር
ስለዚህ የሚሻለው ምንድነው? በቃሉ ውሃ ምን ማድረግ ነው? መታጠብ ነው። የአንዳንዶች ሰዎች ኃጢአት የተገለጠ ነው። በአማኞች ስጋ ላይ ፍርድ ይፈጸማል። ስንት አንዳንዶች አሉ። ኃጢአታቸው የተገለጠ ነው። የተገለጠ ኃጢአት ማለት በዋነኛነት ምንድነው? ከንስሐ አባት ከኢየሱስ ጋር እግዚአብሔር ኢየሱስን የመሰለ ሊቀ ካህናት ንስሐ አባት ሾመልህ የማያንቀላፋ 24 ሰዓት ሰርቪስ የሚሰጥ እጆቹም አይዝሉ እጆቹም አይደክሙ አማላጅ ሊቀ ካህናት ጠበቃ ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለን ተብሎ ይጻፈለት ሰጠን። ጉቦማ ይቀበል ምንም ካንተ ማይቀበል እየደጋገምክ በፈለከው ቀን ብትሄድ ዘልፎ የማይሰጥህ ነቅፎ የማይሰጥህ ኃጢአትህን ንገረው ወይም ተናዘዝ እንጂ በፊቱ መልሶ ለሰው ማይነግርብህ እንኳን ለሰው አይደለም ለአንተም በሳምንቱ ማያስታውስ አንተን ብሎ እንዱ አንተ መቼ ነው እንዱ በእኔ አመንክ ቀን ነው ያጠፋሁት የማይጸጽተው ጌታ ሲያው ሰው ትመስላለህ። በቀደም መጣ ሮዛን አየሁና ተሰናከልኩ አልከኝ፣ ጸጋ ሰጣው። አሁን ደግሞ አስቴርን አየሁ። አንተ መች ነው ሰው የምትሆነው? ቱ የማይል ሊቀ ካህናት መጽሐፉ ነው የሚለው በድካማችን ሁሉ ሊራራልን የሚችል በስንቱ ድካም በድካማችን ሁሉ ሊራራልን የሚችል ታላቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋና ምሕረት እንድንቀበል ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ። ግን እኔ መሰለን ንስሐ አባት ተዘጋጅቶለት የማይጠቀማል። በቃ እዚህ ምድር ያለው የተዝረከረከ የህይወት ስርዓት እየጣመው ይመጣ እየተለማመደው ይመጣ ህይወቱን መስመር ማስያዝ የማይፈልግ የማይገቡ ሰዎች ጋር የማይገባ ቦታ የኑሮ ስታይሉ አድርጎ የሚቀጥል ወንድም አንዳንዴ አይጠፋም። ያኔ ምን ይሆናል? የዚህ ሰው ኃጢአት ከኢየሱስ ጋር ብቻ የሚያልቅ አይሆንም። ወደ ኢየሱስ ቀርቦ ጸጋና ምሕረትን ተጠቅሞ ከዛ ኋላ ቀርነት አይወጣም። ወደ ብልጦቹ ወደ ጠቢባን ወደኛ ሰፈር መደባለቅ አይፈልግም። ጭራሽ እኛን ከሩቅ ሲያየን እናስጠላዋለን፣ ይሸሸናል። መጣ ደግሞ ብሎ በነገራችን ላይ ኢየሱስን እየሸሹ የሚመጡት መጀመሪያ ከክርስቲያኖች በመሸሽ ነው። ኢየሱስ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ አይደለም? ሂዱ ስበኳል። እናንተን የተቀበለ እኔን ተቀበለ፣ እኔን የተቀበለ የላከኝን ተቀበለ። ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? እኔን መቀበል የማይፈልግ ሰው እናንተንም ይሸሻል፣ ያስጠላዋል። እናንተን ቤተክርስቲያን የምታስጠላው ሰው በቃ አደጋ ላይ ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች እያስጠሉ ሲመጣ ዴንጀር ዞን ውስጥ ነው ያለው። ምንም ቢሆን ከፋም ለማም እነሱ ይሻላል። በእድሜ ብቻ አይደለም፣ በልማትም በስተትም ልምድ አላቸው። እነሱ እኮ በጥሩ ጎናቸው ብቻ አይደሉም ከስራቸው ምን ነው በህይወታቸው ባለውም ደግሞ ድካም ምናምንም እኮ ከኛ ይበልጣሉ። ብዙ አመት ልምድ ነበራቸው። ወጣቸው ስለዚህ የሆነ መልአክ አይደለም ሽማግሌ የሚሆነው ሰው ነው። በህይወቱ ብዙ ፌል ያደረገ በህይወቱ ብዙ የተነሳ የወደቀ የተነሳ በቃ ምናምን አሁን ምን ሄድባትን መንገድ አይቶ እኛም ድሮ እንዲያርጎን ነበር የሚል እሱን እኮ ነው እግዚአብሔር የሚሾው። እና የአንዳንዱ ሰዎች ኃጢአት የተገለጠ ነው። ምንን ያመለክታል? ምንን ያመለክታል? ፍርድን ያመለክታል። አቺ ፍርድ ምንድን ነች? በእንግሊዘኛው እዚህ ጋር ራሱ አብራርቶታል። the way for them into judgment ይልና so that they are clearly not qualified for ministry even ፍርዱ ምንድነው ግልጽ አድርጎታል። እዚህ ላይ ራሱ ፍርዱን ምን አድርጎታል? ለሚኒስትሪውም ለአገልግሎት በቸርች ውስጥ ለሚሰጡ ሰርቪሶች ምን ብቁ እንዳይሆን ያደርጉታል። ራሱ አንዱ ፍርድ ምንድነው? ከዚሁ ይጀምራል ማለት ነው። ቸርች ውስጥ ያሉ አገልግሎቶች ላይ አክቲቭ እንዳይሆን ይደረጋል። እኛ እንኳን ባናደርገው እግዚአብሔር ራሱ ዞር ያደርገዋል። ማን ያውቃል? ብዙ ሰው እንደዛ ሆኖ ዞር ብሎስ ቢሆን ጀጅመንት ቢሆንስ? በእንግሊዝኛው የሚለው ፍርድን ያመለክታል። ያ ማለት የመጀመሪያው ስቴፕ ቸርች ውስጥ ካለ አገልግሎት ኳሊፋይድ እንዳይሆን ያደርገዋል። ኳሊፋይድ እንዳይሆን ያደርገዋል። ምናልባት የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ከ10 ሰው አንድ ሰው ላይ ቢፈርዱ ነው ወይ 2 ሰው ላይ 8ቱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ከጨዋታ የሚያወጣው።
ሰው ዝም ብሎ እንዳይመስል ራቅ ራቅ ጠፋጣ ምናልባት ጀጅመንት ቢሆንስ ማን ያውቃል? እና የእንግሊዘኛው እንደዛ ይላል። ሌሎቻችን እንሳ ሌሎችን ግን ኃጢአት ምን ያደርጋቸዋል? ይከተላቸዋል። እንዲሁም መልካም ስራም ደግሞ የተገለጠ ነው፣ ያልተገለጠም ከሆነ ሊሰወር አይችልም። ስለዚህ አንዳንዶች ክርስቲያኖች ኃጢአት ምንን ያመለክታል? ፍርድን ያመለክታል። ምን ስላላደረጉ ያንን ድካም ከማን ጋር አይጨርሱትም? ከኢየሱስ ጋር አይጨርሱ። መተው በቃሉ ደግሞ አይታጠቡም። እዚህ እኮ የምንመጣው ብርቱዎች ስለሆንን አይደለም። ከዚች ወጣ ስንል የሚያደክመን ነገር ማአት ነው። ስለዚህ እንመጣና እዚህ እናደርጋለን፣ እንደ ሞባይላችን ቻርጅ እናደርጋለን አይደል? በቃ ቤተክርስቲያን ቻርጀር ነች ማለት። እንሰበሰብና እንደዚህ ስንል አይታል። ይሄ ፖላር ላይ የሚኖሩት ምንድነው? አንድ ወፍ አለች ፔንግዊን የምትባለው በረዶ ውስጥ የምትኖር ወፍ፣ በእግሩ እንደ ሰው የሚሄደው እሱ በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ተሰብስበው ነው ያ ሁሉ በረዶ ነጭ በረዶ እየዘነበባቸው ተሰብስበው ይኖራሉ፣ አይሞቱም። እዛ መሃል ሰው ቢገባ ምን ነው ብረት ሆኖ ነው የሚወጣው ደርቆ። እነሱ እንትን አይሉ። ለምን ሲባል መጠጋጋቱ አንዷ ፔንግዊን ብቻዋን እነሱ ካሉበት ርቃ ካለች ሟች ነች። ይጠጋጉና ስብ ለስብ ይሟሟቃሉ። ሙቀታቸውን እዛው ይጠብቁታል፣ ሰርቫይቭ ያደርጋሉ። ያን አስፈሪ ክረምት፣ ያን አስፈሪ በረዶ፣ ያን የትኛውንም ህይወት ያለውን ነገር የሚያጠፋውን ማለት እና አጥቢያ ቤተክርስቲያንን ጌታ የተከለው ለዛ ነው። ወጣ ብለህ ትንሽ ከቆየ ቆፈኑ ይገላሃል። ስለዚህ ትመጣና እዚሁ ጋር ስብ ለስብ አንዱ እኔ ብቻዬን ሆኜ ምንም አልፈጥርም፣ አንተ ብቻ ምን አንድ ላይ ስንሆን ጥሩ ነው። የሆነ የሚፈጠረው ሙቀት አለ፣ ሰርቫይቭ ታደርጋለህ፣ ይሄንን ጊዜ ታልፋለህ። አለዛ ከባድ ነው። ኢየሱስ ለምን በአሳ መሰለን? ምክንያቱም አሳ ከውሃ ከወጣ በህይወት መኖር አይችልም። አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን እንደዛ ነች፣ ባህር ነች፣ ውሃ ነች። እና እዛ ውስጥ ካልቆየ ውጭ ከሆንክ የምትንፈራገጠው ነገር ይበዛል፣ የምትሞትበት ነገር ይበዛል። እና እንደዛ አይነት ወንድሞች ይኖራሉ። በቃ በጌታ ናቸው፣ ሰው የሚያውቃቸው በክርስትናቸው ነው፣ ግን ላይፍ ስታይላቸው ሰፈር መንደር ነው። ዘና ብለው ይቀማሉ። ግን ማናቸው የምታረጋቸው ነገሮች መቃምንም ጨምሮ ሌላውም ነገር ማለት ነው በራሱ ቅጠሉ አልነበረም ክፉ። ቅጠሉ የሚያመጣው ውጤት ግን በአንተ ላይ የሚሰራው ነገር ግን እንደው ተው ክፉ የሚለውን ተው፣ ካንተ ደረጃ ጋር ራሱ አይሄድም። ለሁሉም ነገር እኮ ስታንዳርድ አለ፣ የህይወት ስታንዳርድ አለ። ማንቅመው እኮ ጥርሳችን አልቆ አይደለም፣ ግን ለኛ ከኛ ክብር ጋር ራሱ ከክብርህ ጋር ምን አይልም አይመጥን። አንተ ክርስቲያን ማለት የእግዚአብሔር ልጅ አለ፣ መሲህ ነው። የዛሬ 2000 ዓመት የመጣ ኢየሱስ አድርጓል እንጂ አልሄደም። አሁንም እዚሁ ነው ያለው። እስከ ዓለም ፍጻሜ እኔ ከናንተው ጋር ነኝ። እየተማራችሁ ምኖቼ ሁኑ ደቀ መዛሙርቶቼ። ደቀ መዝሙር ምን ማለት ነው? ተከታይ ፎሎወር። ስለዚህ ተከተሉኝ እና ኢየሱስን ከፊት ነው ያለው። ትከተሉት ዘንድ ፍለጋውን ትቶላችሁ እሱን እየተከተልክ አይመጣልህም። ጫት ራሱ እሱን እየተከተልክ ላጭስ ብትል ራሱ አይመጣልህም። አለዚያ ቸርችን ፈርቶ ማይቀም ሰው ቸርች በሌለችበት ቦታ ይቀማል። የቸርቹን ሽማግሌ እየፈራ ማያጨስ ሰው የሆነ ሀገር ስራ ይዞ ሲሄድ ገና የመጀመሪያ ደሞዝ ሲበላ እስቲ ላይፍን ልሞክር ይል ምን ሲባል ይሄ ሰውዬ ደቀ መዝሙር አይደለም። ኢየሱስ ግን አሳምኗቸው ካመኑና ከተጠመቁ በኋላ ደግሞ እያስተማር ዝም ብሎ ደቀ መዝሙር አይኮን፣ በቃ ደቀ መዝሙር እያስተማራቸው ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው። ካልተማረ መከተል አይችልም። እና ተራ ኑሮ ውስጥ እንገባለን። ያን ጊዜ ወደዚህኛው ቅጣት ይመጣል። የአንዳንዶች ሰዎች ኃጢአት ምንን ያመለክታል? ፍርድን ያመለክታል። የቀረነው በቃ እንደው ምንም ፍሪ ነን፣ ፈተና ፍሪ ነን፣ ምኞት ፍሪ ነን። አይስትም፣ ይስታል። በዚህ ክፉ ገብቶ ክፉ ያሳስባል። አፋችሁ ላይ መጥፎ ቃል መጥቶ ያውቃል? በጌታ ከሆናችሁ በኋላ ረበ ኢየሱስ መጥቶባችሁ ያውቃል? ካላወቅ እንጸልይልሃል። ሊመጣብህ ያስፈልጋል።
ኖርማል አይደለህም ማለት ነው። ድንጋይ ሆነሃል ማለት ነው። ጭንቅላት ክፉና ደጉን አያወጣም አይወርድም ማለት ደንዝዘሃል ማለት በነገራችን ላይ ጌታን ስናምን መንፈስ አልሆንም፣ መንፈስም አይደለንም። መንፈሳዊ ሰዎች ነን። በዚህ ስጋ ውስጥ ተወስነን ይሄ ስጋ ከብዶን የምንቃትት ምስኪኖች ነን። ሁለተኛ በቃ እግዚአብሔር አፌን በጥበብ ቁልፍ ዝጋው ካለን በኋላ አይናችንን በምን ይዝጋው? እሱ ደግሞ ሄዶ ያያል። እግዚአብሔር አይኖችን ዛሬ ብቻ አይኖች እንዳላይ እንዲሎጉም ብትሄድም እዚህ ውስጥ አይን አለ። እሱም በምንም አትሸፍነውም። ይሄዳል አይሄድም? ሄዶ ሰፈር ተጣልቶ ተሰዳድቦ አይመጣም? አንዳንድ ቤት ሆናችሁ እከሊትን ልኳን ነግራችሁ አታውቁም ወይ? ያቃል በቃ እንደዚህ ነን። ምንም ማስመሰል አያስፈልግም። እንደዚህ ነን። አንዳንድ ሰው እነዚህ ነገሮች ሲኖሩበት ራሱን ይኮናል። ወይኔ ጌታ ሆይ መቼም ሰሞን ጌታ ሆይ መቼም አይለቅም። እሱ ነገር ጮሆም አይወጣም። ተፈጥሮሽ ነው፣ ተፈጥሯችን ነው። እየተቀየርን እንሄዳለን እንጂ በአንድ ቀን ተቀይረን አናልቅም። አንዱን ስንለው አንዱ ይሄን ስታርመው ያ ይሄ ክርስትና ይባላል። ከሌሎች ሃይማኖቶች የሚለየው ማስመሰል ውስጡ የለም። ይገባቸዋል? ማስመሰሉን ታውቃላችሁ? አንዲት ሴትዮ አመንዝራ መጣች፣ በተግባር ማለት ነው። ከዛ ሽማግሌዎቹ ያዟት አሉ። ወደ ኢየሱስ ሊወግሯት እየመጡ እነሱ ግን ህይወታቸው ከሷ አይሻልም፣ ያው ናቸው። ምናልባት ከወጋሪዎቹ መካከልም ከሷ ጋር የነበሩ ይኖራል። ኢየሱስ ምን አለ? ከናንተ መካከል ባጭሩ ይሄንን ነገር ያልሰራ ሰው ይውገራት መጀመሪያ። መጽሐፉ የሚለው ደግሞ ከትልልቆቹ ጀምሮ ነው የሚለው። ከትንንሾቹ እንኳን ቢል ጎረምሶች ናቸው፣ እውነት ነው። ከትልልቁ ጀምሮ እስከ ትንንሹ አንድ ባንድ ወጡ ይላል። ሹልክ መጀመሪያ የወጡት ዋናው ሰውዬ ናቸው። መጽሐፉ ነው ያለው። ከትልልቁ ይሄን ጺማቸው ጥምጥማቸው እነን ያክላል፣ በዚህ ጺማቸው አቤት እኚህ ሰውዬ መጀመሪያ ቀስ ብሎ ወደ ኋላ ወጡ፣ ልጆቹን ወደፊት ወደ ኋላ ወጡ። ጉዴ ሊፈላ ነው አሉ። እዚህ እንደዚህ ነን፣ ባጭሩ እንደዚህ ነን ሰዎች ነን። እና ኃጢአት ምን ይለናል? እኛ ሁላችንንም ይከታተላል። ወይ በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል? ዕብራውያን ላይ እንግዲህ እነዚህን የሚያህሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ይልና እችን እዩ ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን። ኦኬ የቀረነው አንዳንዶች የቅድሙ ነው ፍርድ የሚያመለክት። የቀረነውስ ኃጢአት ምን እያደረገ ያስቸግረናል? ቶሎ እየከበበ ያስቸግረናል። ሁሉም እዚህ ቤት ከዚህ የሚያመልጥ የለም። ኃጢአት የማይከበው ሰው ጌታን ካመነ ጀምሮ የለም። ግን ምን እያደረግን እንሄዳለን ይላል? ቶሎ የሚከበንን ኃጢአት ምን እያደረግን? እያስወገድን። አሁንም ይመጣና ይከባል። ውሃ እኮ ነው፣ ባህር መዋኘት በለው። ቀጥሎስ ታሳልፈዋለህ አይደለም? እንዲህ ከዛስ በቃ አልፈህ ትጨርሳለህ። አሁንም ይከብሃል። እንዲህ ሮዛ በኢየሱስ ስም አሳለፍኩሽ። ከዛስ ሌላ የለችም? ትመጣለች አትመጣም? ትመጣለች እንጂ ሰስኔ ቶሎ ነው የሚከብህ። የሆነ ውሸት ከፊት ይመጣል። የሆነ ሰው ሳትወድ በግድ ያስዋሻሃል። እውነት ውሸት ቀጥሮ እርስት አርገህ ስታገኝ ወይኔ ልመጣ ስል እኮ ትልና በኢየሱስ ስም ጌታ ኃጢአት ምን ያደርገናል? ቶሎ ይከበናል። ምን እያደረግነው እንሄዳለን? እናሱ መጥፎ የሚሆነው ምንድነው? መዋኘት ስታቆም አሁንስ አልበዛም እንዴ ብለህ ስትቆም ትሰምጣለህ። ምን ማድረግ? ይመጣል ታሳልፈዋል ያልክ ታሳልፈዋለህ። ማንን እየመሰሉ መምጣት ይባላል? ልጁን እየመሰሉ መምጣት ይባላል። የአንዳንዶች ሰዎች ኃጢአት ግን ፍርድን የሚያመለክት ነው እና ከዚህ የተነሳ
ክርስቲያኖች አንዳንድ ክርስቲያኖች በስጋቸው ላይ የእግዚአብሔርን ተግሳጽ ወይም ቅጣት ይቀበላሉ። እግዚአብሔር ይገስጻል ልጆቹ። አንዳንድ ክርስቲያኖች አይታችኋል፣ እንደዚህ ብሎ ያስባሉ። ሰው የሚድነው ወይም ሰው ሲኦል የሚገባው መጨረሻ ቀን ላይ ባለው ጸባይ ነው ብሎ ያስባሉ። መጥፎ ልምምድ የብዙ ክርስቲያኖችን የብዙ አማኞችን ልምምድ ልንገራችሁ። ምን ብሎ ያስባሉ? መጨረሻ ቀን ላይ ጥሩ ሰው ሆም ቶሎ ብለህ ንስሐ ገብተህ ጌታ ምናምን ካልክ ትገባለህ፣ ዋናው መጨረሻው ቀን ነው ብሎ ያስባሉ። አባቴ እርጃኝ እንጂ። ከዛ ምን ይሆናል መሰላችሁ? ድሮ በነበርኩበትም ሃይማኖት እንደዛ ነው። መጨረሻ ቀን ነው ዋናው ይሏል፣ መጨረሻው። ስለዚህ የመጀመሪያ ጊዜ ነቀኛዝማች፣ ግራዝማች፣ ፊት አውራሪ 5 ሚስት ያገባሉ በል። በየአገር ቤቱ የጭንገረዳ አላቸው በል። ጠጅ ቤት ነው የሚውሉት በል። ሲዘሙቱ ነው የሚውሉት በል። በዛው ባለው በማሲንቆ ሲጨፍሩ ነው የሚያሩት በል። ከዛ ሊሞቱ ሲሉ አልጋቸው ላይ ሲያጣጥሩ ንስሐ አባት ያስጠራሉ። ፈታውክ ምናምን ጥልቅ ሊሉ ማለት ነው። የሚገርመኝ እነሱ ይቅር፣ አብዛኛው ክርስቲያንም እንዲህ ነው የሚያስበው። ብዙ ክርስቲያኖች ለምን ልክ በሰዓቱ ቀን ኃጢአት በሰሩ ቀን ያችን ቀን ላይ ቢሞቱ ሲኦል እንደሚገቡ የሚያስቡ ጴንጤዎች እዚህ ውስጥ ራሱ አሉ። እደግመዋለሁ፣ በሰዓቱ ቀን ኃጢአት በሰሩ ቀን ድብን ቢሉ ሲኦል እንደሚገቡ የሚያስቡ እዚህ አሉ። ያ ኃጢአታቸው እዳው ኢየሱስ ላይ እንደወደቀ ማያውቁ። ለምን ኢየሱስ እንዳመኑት ሁሉ አላውቅም። ምኑን ያመናችሁት ማለት ምን አረገልኝ ብላችሁን ያመናችሁት? ያ ኃጢአት እዳ ተከፍሏል። ዛሬ ብትሞት ወደ እሱ ነው የምትሄደው። ግልግል ነው። ከዚህ ድካም ተገላገልከ ነው። እሱ ነው የሚቀበልህ እዛ። ስለዚህ መጨረሻ ሰዓት ላይ ጥሩ ጸባይ፣ ጥሩ ሰውነት ምናምን ነው መጨረሻውን ነው ማሳመር ብለው ስለሚያምኑ ብዙ ክርስቲያኖች ምን እንደሚሆኑ ታውቃለህ? ኃጢአት በሚሰሩ ሰዓት ወይም በኃጢአት ልማድ ውስጥ ሲወድቁ ንስሐ አይገቡም። ንስሐ አይገቡም። ለምን? መጨረሻ ላይ ነው ንስሐ መግባት፣ መጨረሻው ላይ ነው። ስለዚህ ሄዱና ምን ያደርጋሉ? አገር ቤት ክርስቲያን ነበሩ፣ አገር ቤት ኳየር ነበሩ፣ አንዳንዶቹም የወንጌል ምስክር ቡድን ነበሩ፣ አንዳንዶቹም አባትየው ወንጌላዊ ነው፣ እናትየው ቄስ ነች ምናምን። እዚህ ከተማ ይመጣሉ፣ ዩኒቨርሲቲ ይመደባሉ። ከዛ በኋላ ወጣ ወጣ ማለት ጀምራል። ለምን? ዋናው መጨረሻ ላይ ጸባይ ማሳመር። አሁን መስራት ይቻላል። የተጣመመ ትምህርት ነው ወደዛ ውስጥ የከተታቸው። አገር ቤት እያሉ ታማኝ ዘማሪ ምናምን የነበሩት ሽማግሌ ፈርተው ነው፣ ነገር ገብቷቸው አይደለም። ስለዚህ ምን ይመጣሉ? እዚች ጋር ሰው ቤት ይከራያሉ፣ ጫቷን ይገዛሉ። ማታ ላይ ወጣ ብለው የሆነች ነገር ይጀምራሉ። ከዛ በቃ በሸነና ነው መዝሙሩ፣ የተደለተ ዘፈን ነው፣ የተደለተ ዘፈን ነው። መጃጃል ይጀምራል። አንዳንዶቹ ሁሉ እዚህ ስታዋቸው መንገድ ላይ ያስጠሏል። ጥፍራቸው ሁሉ ጥፍር ቀለም የተቀቡ ወንዶች ሁሉ ያሉ እዚህ መንገድ ላይ። በትክክል አገር ቤት ክርስቲያን እንደነበሩ አውቃለሁ። ወይ ሴት ጓደኛው ቀብታው ካልሆነ ብቻስ ገዝቶ አይቀባው። የሚያስጠሉ ወንዶች አሉ። የሚያስጠሉ ማለት እንኳን ወንድም ያልሆንክ የሚያስብሉ ሴት ስድብ አይደለም እንጂ ሴታ ሴት የሆኑ ወንዶች አሉ። እና እንደዚያ ነገር ታያለህ። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? ዛሬ እርድና ነው፣ ጫቱን ምናምን ይዛል። አገር ቤት ናቸው ቤተሰቦቹ ምናምን። ከዛ የሆነ ቀን ሆዱን ይቆርጠዋል፣ ይንፈራፈራታል። ቱ ሲል ደም ይተፋል። ከዛ በኋላ እሁድ ቸርች ይመጣል ማለት እዛ ጋር ምናምን ይቆማል ማለት። ለምን? መጨረሻ ቀን ጸባይ ማሳመር ነው ለላይኛው። አየህ፣ ብዙ ወጣቶች እንደዚህ ነው የሚኖሩት። የተማሩት ጠማማ ትምህርት። እውነት እውነት እላቸዋል፣ የዚህ ወንድም ይሁን የኔም ይሁን ያንተም ይሁን የሁላችን ኃጢአት ከዘላለም ሕይወት አንጻር ሂሳቡ የተዘጋ ነው። ኢየሱስ ከፍሎ ጨርሷል። እሱን ላንተ ብዬ ምቀንሰው አይደለም። አንተ ገና ለገና ነገ የሆነ ነገር ትሆናለህ ብዬ የኢየሱስን ወንጌል አልሸቅጥም። የአንድ አማኝ የእድሜ ዘመን ኃጢአቱ በኢየሱስ ተከፍሎ አልቋል። ይሄ ለሆነ ለፓስተር ከሌ ለጳጳስ ከሌ ተብሎ የሚሸቀጥ አይደለም። ኢየሱስ 100% በላይ ያድናል። ሙሉ በሙሉ ኃጢአታችን በእርሱ ላይ ወድቋል። ለዚህ ለቃምከውም ላጨስከውም ሁሉ ኢየሱስ ዋጋ ከፍሏል። ግን እንዳትዘናጋ፣ መጨረሻ ያሳመር አይደለም። አሁኑኑ ነው ሂሳብን የምትከፍለው።
አሁኑኑ ነው የምትቆነጠጠው። ስለዚህ ጭንቅ ውስጥ ሲገቡ ያን ጊዜ ቸርች ይመጡና ከዛ ይድናሉ። ሲያይ ሆዱ ደህና ነው፣ ሲያይ ሰውነቱም ደህና ነው። እስቲ ትንሽ አሁን በደንብማ ትንሽ ይቀረኛል፣ አሁንም ላይፍ ወደሚለው ይሄዳል። አሁንም ከጓደኞቹ ጋር ይቅማል። ከእርድና ወደ ፋርነት ወርዶ ማለት ከላይኛይቱ ጥበብ ወደ ምድራይቷ የአጋነን ጥበብ ወርዶ ተራ ሰዎች ጋር ቁጭ ብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ከአሳሞች ጋር ቁጭ ብሎ ደግሞ እኛ ሀገር ላይ ብትክ እንደው እውነትም ከአሳማ ጋር ነው ጥሎ። ምክንያቱም ምንም የምትፈጥር ቅጠል ነው የምትበላው አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ከሪያዎች ጋር ዋለ ነው። ለምን ታውቃለህ? እሱ ልጅ ነው ይላል፣ የሚውረው ከአሳሞች ጋር ነው ይላል። ለያቸው እኮ ሁለቱን። አብሮ እንኳን ቁጭ ብሎ ልጅ ተብሏል እሱ። አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከምኖች መሃል ተነሳ። ከምኖች ሙታን ሪያዎች ከደረጃ በታች የሆኑ በደሞዝ ሊበልጡ ይችላሉ፣ በዲግሪ ሊበልጡ ይችላሉ፣ በክብር አትገናኙ። አንድ መልአክ እዛው ጋር ቆመ ብታይ ባንተና በእነሱ መካከል እርሱ የሚሰጠውን ልዩነት መልአኩ የሚሰጠውን ልዩነት ታይ ነበር። በጣም ትልቅ ልዩነት አለ። እዛው ቁጭ ብለ ደግሞ እርድና አይደለም መዝሙር ደልታ አስቴር አወቀን መስማት እርድና አይደለም፣ ግግም ማለት መውረድ ነው። አንድ ምሳሌ ለማምጣት ያህል ነው። ማለት እዚህ ምድር ላይ እኛ ክርስቲያኖች የህይወት ስታንዳርድ አለ የተጠራንበት። እንደ ማንኛውም ሰው መኖር ይቻላል፣ ግን ስታንዳርድ አለ። እሱ ጋር መድረስ መቻል አለብን። በዛ የህይወት ስርዓት መመላለስ አለብን። እናም አንዳንድ ክርስቲያኖች ጫተራ፣ መጠጥ ቤት ምናምን ላይፍ ብለው ነው እንግዲህ ላይፍ ብለው ማለት ዳንኪራው ምናምን ስካሩ ቤት ዝሙት ቤት ምናምን ኦኬ የኃጢአቱን ዕዳ ኢየሱስ ከፍሏል። አዎ። እና እግዚአብሔር ይህንን ሰው እንዴት ነው የሚያስተናግደው? ያንዳንዱ ክርስቲያን ልጅ ከሆነና በኃጢአት ልምምድ የሚኖር ከሆነ የሚመጣው ነገር በስጋው ላይ የሚፈጸም ቅጣት አለ፣ ይቆነጠጣል። መለኪያዎቹ ምንድን ናቸው? በማን ላይ ነው የሚፈረደው? በአማኝ ስጋ ላይ። በምን ምክንያት? በተገለጠ የኃጢአት ልምምድ። መቼ ነው ፍርዱ የሚፈጸመው? የእግዚአብሔርን ልጅነት ከተቀበልንበት አንስቶ ወይ ኢየሱስ መጥቶ እስኪወስደን ወይ እኛ ሞተን ወደሱ እስክንሄድ ድረስ ባለ የእድሜ ዘመን በሙሉ ፍርዱ ይፈጸማል። ይሄ ፍርድ ዳግመኛ ከተወለድንበት ጌታ ጋር ፊት ለፊት እስከምንተያይበት ጊዜ እዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ በአማኝ ስጋ ላይ ፍርድ ይፈጸማል። እንዳሰማ ጴንጤው አይ መጨረሻ ጸባይ ስታሳምር መጨረሻ መተ ይቅር በለኝ ስትል በቃ ቾልከ ትገባለህ። ይቅር በለኝ ካላልክና ድፍት ካልክም አይደለም። ይቅር በለኝ ሳትል አሁን እኮ ልጠይቃችሁ፣ መንገድ ላይ አሁን እየወጣችሁ እያለ የሆነ ሰው እያናገራችሁ ትንሽ ውሸት ካፋችሁ አመለጠ፣ እንደዋሻችሁ ይቅር በለኝ ሳትሉ ትናላችሁ ምራቃችሁና ድፍት አላችሁ። ወዴት ነው የምትሄዱት? አቤት የት ነው የምትሄዱት? በእናታችሁ አይዙስ ማአት ካቶሊክ አለ፣ ኮት ያረገ እንትን ቸርች አባል የሆነ ዘሶቆል ጴንጤ የሆነ ግን ካቶሊክ የሆነችን ልጅ እያየህ እያለ እቺ ደግሞ ምን ትመስላለች እያልክ ጠለዘ መኪናና ድፍት አልክ። የት ነው የምትሄደው? ማረኝ ጌታው ብለህ የካቶሊክና የኦርቶዶክስ ንስሐ አልገባህም። አብዛኛው ጴንጤ የካቶሊክና የኦርቶዶክስ ንስሐ ነው የገባው። እንዲህ ስትል ጌታ ኦኬ ንስሐ ገባህ ማለት ነው፣ በቃ ትገባለህ። አረ ወንድሜ ደም ሳይፈስ ስርየት የለም። ደም ፈሷል፣ ስለዚህ ስርየት ተሰጥቶሃል። የዘላለምን ስርየት ተቀብለሃል። እውነታው ይሄ ነው። የኢየሱስ መስዋዕትነት 100% ሰውን አድኖታል። ሰው ከዳነ በኋላ ጠፍቶ ማያውቅም፣ ሊጠፋም አይችልም። የደበቀው ሁሉ ነገ ይሰብካታል። የዘላለም ሕይወት ማይወሰድ ሕይወት ነው። ሲጀመር ግን ልጅ ነህ። ልጅ ስለሆንክ አባት የሚወደውን ልጁን ዝም አይለው። ሲዝረከረክበት መንደር ሰፈር ሲውልበት እንደ ተራሰው ሲያስብ እንደ ተራሰው ሲናገር ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ ጴጥሮስ እንዲህ አለ፣ ማርቆስ እንዲህ ይላል፣ ዮሐንስ እንዲህ ይላል የሚለው ሙልጭ ብሎ ጠፍቶበት በየቀኑ ሲያወራ የአገሬ ሰው እንደዚህ ይላል እያለ ዘመኑ ሲጨርስ እግዚአብሔር ይሄ ሰውዬ ነው ንግግሩ ማስተሳሰብ ሁሉ እዚሁ ቀረ።
ቀጥሎ ደግሞ ውሎም እዚሁ ሆነ። ያን ጊዜ ፍርዱ የሚፈጸምበት ጊዜ አማኝ ጌታን ተቀብሎ ወደ ጌታ እስከሚሄድ ባለው ዘመን ሁሉ እያንዳንዱ አማኝ በዚህ ፍርድ ውስጥ ያልፋል። እኔም አልፋለሁ፣ አንተም ታልፋለህ፣ ፓስተር ያልፋል። በምን ኃጢአት ከተገለጥን ከተገኘን፣ አቤት በምን ስለሚጠላን ስለሚወደን መጽሐፉ እናየዋለን። ጥቅሶቹን ሁሉ አውጥተን ያን ስለሚወደን ውጤት የፍርድ ውጤት ይሄ ፍርድ አማኝ ሲዝረከረክ እግዚአብሔር ገብቶ ሲመለጅገው ውጤቱ ምንድነው? አቤት ውጤቱ ለምንድነው? ለአማኙ ጥቅም